समस्त गिहाड़िया भाई और भाउज मान को मो प्रेम भरा नमस्कार। मो ना विश्वजित। आज कहानी हूँ मोर जड़े भाउज विषय केमी पटेली कहली आज से विषय कहबी। आशा करे आपण मान भल लगे। तो डेरी न करूँ चलतु कहानी मध्य को जीवा। यही कहानी 2019 से मो बय होता 21 वर्ष। कहानी जो भाउज कथा कहूँ से मो निज भाउज नुहति, से मो जड़े संपर्क मौसी पुओ को बाहा होइछंती। मो भाउज को केବେ देखी नथिली कि तांको सह केବେ कथा भी होनथिली। मो मामूंकर पुओर बाहाघर ठीक होइतिला। कॉलेज रे छुट्टी नथिबारु बाहाघर को जाई पार नथिली। बाहाघर सरिबार ठीक 2 दिन पर आम कॉलेज सप्ताह में छुट्टी है। माँ कहले कि कॉलेज तो छुट्टी अच्छी तो घर को चली आसे बुली को जीव टिके। बाहाघर को आसी पारे से रिसेप्शन रे एबे चली आसे। मु कॉलेज रू बाहरी सीधा मामू घर को रिसेप्शन रे पूर्व दिन चली गली। बाहाघर समय घर बहुत बंधु बांधव थे। से केतेक को चिन्ह भी नथिली। मामू घर लोक मत देखि खुशी हो गले। मु जाई मो भाई आ भाउज को देखा कली। भाई मत देखि खुशी हो गला आ कहला भल कलु आसीगलु एबे रहबो एठी 4-5 दिन। मु हौ कही जे भाउज को देखा कली। भाउज पाखे आउ गोटे झीटे बसला। देखा खूब सुंदर और पतला थिला। हेले शरीर जगन पूरा देहर उछली पड़ता। भाउज सह कथा हेली आ से कहले कि से ता सान भौणी, ता ना मामुनी। मुझे सह खाली हाय हेलो कही कथा हेली। बेसी किसी कथा हुई ना। एमती किसी समय भाउज सह कथा होता समय गोटे सुंदर नुआ बाहा होता झीटे रूम भीतर को पशि आसिले। मुझे किसी समय चाह रही कि सुंदर देखा जाऊे। सी गोलापी रंगर नेट शाढ़ी सांग को फुल स्लीव कला रंगर ब्लाउज ता सांगे गोरा देह को आहुरी सुंदर कर देउथिला। गोलापी रंगर हल्का लिपस्टिक बड़ा ओठरू सत जमती महू झरी जाउथिला। सी आसी भाउज भौणी माने मामुनी को डाकिले किसी काम रे साहाय्य करिया पई। से चली जिबा परे भाउजंकर मोर पुणी कथा हलु। से तांको घर विषय कहले आ मो विषय पचारले। एमती किसी समय कथा परे मु चली आसिली। पिलांग सह पड़िया क्रिकेट खेलिया चली गली। क्रिकेट खेली आसिबा परे संध्या बेले मो भौणी मानक सह छात पर बसी कथबार्ता होतलु। सेतेबेले से सुंदर नवविवाहित महिला आसी पहुँचले। पूजा दीदी मो मौसा झील कहले भाउज आस एठी बस। आ से आसी आम बसवा जगह बसले। से कथा होता बेले मुझे ओठ को केमती चाह रही था। से समय मो माई गोटे छोट झील को धरी आसिले। आ भाउज कहले देले आ कहले ने तो झील खाली कांदुची जमा रोनी मो पाखरे। ताको भोक लगे कह झील को दे चली गले। भाउज झील को धरी क्षीर पाइबा शाढ़ी को टेकी दे ब्लाउज बोताम खोलदे झील को क्षीर पीवा देली। मुझे कणे कणे चाहूली। से जापरि मत अनै मुड़िक हसीदे। मु मुह बुले पुणी थे कथा लगिली। आम एमती कथा हो मौसी झील को डाक से उठिक चलीगला। भाउज झील को क्षीर पी सारी दूध को साइज कर ब्लाउज बोताम देवा समय मो नजर गोल गोल गोरा तक तक दूध पर पड़गला।
ହେଲେ ସେ ଯେମିତି କିଛି ସମୟ ହେବା ପରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭାଉଜ ନିଜ ଦୁଧକୁ ଚିପି ଚାଲିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଜାଣିପାରି ମୋ ଡାହାଣ ହାତକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ବ୍ଲାଉଜ୍ ମିଶା ଦୁଧ ଉପରେ ଥୋଇ ଦେଇ ଡାହାଣ ପାଖ ଦୁଧକୁ ଧୀରେ ସେ ଚିପିଲି। ସେ ଚମକି ପଡ଼ିଲା ଟିକେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, ଭାଉଜ କେତେ ସୁନ୍ଦରଟା ଲୁଚେଇକି ରଖିଛ ମୁଁ। ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ କହିଲି, ଭାଉଜ ସତରେ ତୁମର ଯେମିତି ରସଗୋଲା ପରେ ନରମ ନରମ ହୋଇଛି ନା, ଖାଲି ଦଳି ଦଳି ଖାଇଯିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି। ସେ କିଛି କହୁନଥିଲେ। ମୁଁ ଧୀରେ ସେ ହାତ ତଳକୁ ଖସେଇ ପେଟ ପାଖକୁ ନେଇ ଆଉଁସିଲି। ସେ ଟିକେ ଥରିଗଲେ। ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ହାତ ତଳକୁ କରି ତାଙ୍କ କମର ଦେଇକି ଶାଢ଼ୀ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇଲି। ସେ ମୋ ହାତକୁ ଧରି କାଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ, ହେଲେ ମୁଁ ନ ମାନି ଆହୁରି ଭିତରକୁ ହାତ ପୁରେଇଦେଲି। ହାତ ଯାଇ ଫ୍ୟାଣ୍ଟି ଉପରେ ବାଜିଲା। ପେଣ୍ଟି ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ଆଉଁସିଲି। ବାଳ ବେଶୀ ଜଣା ପଡ଼ୁନଥିଲା। ମୁଁ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ଭିତରେ ଯେମିତି ହାତ ପୁରେଇଛି, ଭାଉଜ ମୋ ଆଡ଼କୁ ବୁଲି ପଡ଼ିଲେ। ଆଖି ଯେମିତି ବନ୍ଦ ଥାଏ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ହାତ ପୁରେଇ ବୁଲେଇଲି। ବିହା ପରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳ ଥିଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, କ'ଣ ସେଭ୍ କରିଥିଲ କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ, ଏଇ ସପ୍ତାହେ ହେବ କରିଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ସେମିତି ତାଙ୍କ ବିହା ଉପରେ ହାତ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ତାଙ୍କ ବିହାରେ ପୁରେଇଲି। ସେ ଟିକେ ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ସେମିତି ଆଙ୍ଗୁଳି କରି ଚାଲୁଥିଲି। ସେ ପାଣି ଛାଡ଼ି ଦେଇ ଶାନ୍ତ ହୋଇଗଲେ ଓ ତାଙ୍କ ବିହା ଅଧା ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ତାପରେ ଭାଉଜଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚିପିଲି ଆଉ ବ୍ଲାଉଜର ବୋତାମ ଖୋଲିଦେଲି। ସେ ତାପରେ ତାଙ୍କ ବାମ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚିମି ପକାଇଲି। ତାଙ୍କ ଦୁଧରୁ କ୍ଷୀର ବାହାରୁଥିଲା ତ ମୁଁ ପିଇଗଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଦୁଧ ଉପରେ ମାଡ଼ି ଦେଇ କହିଲେ, ସେମିତି ଚୁଚିବାକୁ। ମୁଁ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଚୁଷିଲି ଆଉ ଦଳିଲି। ସେ ଖାଲି ଭିଡ଼ି ମୋଡ଼ି ହେଉଥିଲେ। ମୁଁ ଭାଉଜଙ୍କ ହାତକୁ ଆଣି ମୋ ବାଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖିଦେଲି। ସେ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଉପରେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସିଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ପୁରା ଲମ୍ବା ଓ ଶକ୍ତ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ତାପରେ ସେ ମୋ ପ୍ୟାଣ୍ଟ ଭିତରେ ହାତ ପୁରେଇ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଧରିଲେ ଓ ଧୀରେ ଧୀରେ ହଲେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଖାଉଥାଏ ଆଉ ମଝିରେ ମଝିରେ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ବଣ୍ଡକୁ କାମୁଡ଼ି ପକାଉଥାଏ। ଏପଟେ ଗୋଟେ ହାତ ପୁରେଇ ତାଙ୍କ ବିହାକୁ ଖୁବ୍ ଜୋରରେ ରଗଡ଼ୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ କାନରେ କହିଲି, ଭାଉଜ ସତରେ ତୁମ ହାତରେ ଯାଦୁ ଅଛି। ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି। ତୁମ ହାତରେ ଯେତେବେଳେ ମୋ ବାଣ୍ଡଟାକୁ ହଲଉଛ ନା, ଭାଉଜ ସେମିତି ଟିକେ ଜୋରରେ ମୁଠେଇକି ଧରି ହଲାଅ। ସେ ସେମିତି କଲେ। ମୋ ବାଣ୍ଡଟା ଖାଲି ପହଁରିଲାଣି ସେତେବେଳକୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିହାକୁ ସେମିତି ରଗଡ଼ି ଚାଲିଥାଏ। ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ମୁଠେଇ ଧରି ଉତ୍ତେଜିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କ ବିହାରୁ ପାଣି ବାହାରିଗଲା। ମୋ ହାତ ପୁରା ଲାଳୁଆ ହୋଇଗଲା ତାଙ୍କ ବିହା ରସରେ। ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ତାଙ୍କ ସାୟାରେ ତାଙ୍କ ବିହାକୁ ପୋଛିଦେଲି ଆଉ କହିଲି, ଭାଉଜ ତୁମର ତ ହେଇଗଲା, ଏବେ ମୋର ଟିକେ ବାହାର କରିଦିଅ। ସେ ହଁ ଦେଉଛି କହି ଟିକେ ତଳକୁ ଖସିଗଲେ। ମୁଁ ଜାଣିଲି କି ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚିମିବେ। ମୁଁ ଟିକେ ଉପରକୁ ଉଠିଗଲି ତାଙ୍କ ସୁବିଧା ହେବା ପାଇଁ। ଭାଉଜ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଇ ଜିଭ ବୁଲେଇ ଚାଟିଲେ। ମୋ ପାଟିରୁ ସିଧା ଧୀରେ ସେ ଆହା ବୋଲି ବାହାରିଗଲା। ସେ ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚିମି ପକାଇଲେ। ସେ ଯେମିତି ଚୁଚୁମୁଥିଲେ ନା, ମୋ ଦେହ ସାରା କ'ଣ ହୋଇଯାଉଥିଲା। ସେ ସେତେବେଳେ ବାଣ୍ଡର ଆଗ ଚମଡ଼ାକୁ ତଳକୁ ଟାଣି ଚୁଚୁମିଲେ। ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ ଧରି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ପୁରା ପୁରେଇ ଦେଲି। ସେ ସକ ସକ କରି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ପୁରା ଖାଇଗଲେ। ମୁଁ ବାହାରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ ମୋର ବୀଜ ବାହାରିଯିବ। ସେ ଖାଇବେ ବୋଲି କହି ପ୍ରଥମେ ସେମିତି ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ଚୁଷି ଚାଲିଥାନ୍ତି। ମୋ ବାଣ୍ଡରୁ ବୀଜ ବାହାରିଗଲା ଆଉ ସବୁ ପିଇଦେଲେ। ତାହା ମୋ ବାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ସାୟାରେ ପୋଛିଦେଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ଚିପିକି କହିଲି, ସତରେ ଭାଉଜ ପୁରା ମଜା ଆସିଗଲା। ସେ ଟିକେ ହସି ଦେଇ ମୋ ଗାଲରେ ଗୋଟେ କିସ୍ ଦେଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଶୋଇଗଲୁ। ପୁଣି ରାତି ପ୍ରାୟ 3:30 ହେବା ବେଳକୁ ମୋ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଗଲା। ମୁଁ ଦେଖେ ତ ଭାଉଜ ଶୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ତାଙ୍କ ଶାଢ଼ୀଟା ଜଙ୍ଘ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟେକି ହୋଇ ରହିଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଗାଣ୍ଡିରେ ହାତ ବୁଲେଇଲି ଆଉ ଦୁଧ ଉପରେ ହାତ ରଖି ଚିପିଲି। କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଧକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଚୁଚିମିଲି ଆଉ ଗୋଟେ ହାତ ନେଇ ତାଙ୍କ ବିହାରେ ମାରିଲି। ଭାଉଜ ଉଠି ପଡ଼ିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ସକାଳୁ ଦୁଷ୍ଟାମି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମ ପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରେ ଥିଲେ କ'ଣ ମାନିବ କି? ସେ ହସିଦେଇ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ହଉ ଧନ ଖାଅ। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଦୁଧ ଚୁଷିବା ପରେ କହିଲି, ଭାଉଜ ମୁଁ ଟିକେ ତୁମ ଛେନାପୋଡ଼ା ବିହାକୁ ଖାଇବି ଆଉ ରସ ପିଇବି। ଭାଉଜ ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ସକାଳୁ ଏତେ ଭୋକ ଲାଗିଲାଣି ତୁମକୁ? ହଁ ଭାଉଜ ଆଉ ରହି ହେଉନି। ତାଙ୍କ ବିହା ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗୁଳି ପୁରେଇ ସଲସଲ କଲେ। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଆଉଁସି ଦେଇ କହିଲେ, ଖାଇଯା ମୋର ସେଇଟାକୁ। ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଇ ତାଙ୍କ ଲୁଗାକୁ ଅଣ୍ଟା ଉପରକୁ ଟେକି ଦେଇ ମୋ ମୁହଁକୁ ବିହା ପାଖକୁ ନେଇଗଲି। ଅନ୍ଧାରେ କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥାଏ, ଖାଲି ଯାହା ବିହାରେ ଥିବା ଛୋଟ ଛୋଟ ବାଳକୁ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲି। ବିହା ପୁରା ଫୁଲିଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଥିଲା। ବିହାକୁ ଟିକେ ରଗଡ଼ି ଦେଇ ଶୁଙ୍ଘିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଓ କି ମଧୁର ବାସ୍ନାର ସେ ବିହାର! ମୁଁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲି ନାହିଁ। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମୋ ଜିଭକୁ ବିହା ଉପରେ ବୁଲେଇ ବୁଲେଇ ଚାଟିବାକୁ ଲାଗିଲି। ଧୀରେ ଧୀରେ ଜୋର ସେ ବିହା ଭିତରେ ମୋ ଜିଭକୁ ପୁରେଇ ସଲସଲ କରି ଚାଟି ପକାଇଲି। ସେ ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିହା ଉପରେ ମାଡ଼ି ଧରିଲେ। ମୋ ଜିଭର ଲାଳରେ ତାଙ୍କ ବିହାଟା ଓଦା ହୋଇଗଲା।
ଏମିତି ସକ ସକ କରି ଚାଟୁ ଚାଟୁ ଭାଉଜ ଥରି ଉଠିଲେ। ମୁଁ ଆହୁରି ଉତ୍ତେଜିତ ହୋଇ ଜୋରରେ ଚାଟୁଥାଏ। ତାଙ୍କ ବିଆର ଭଗଷ୍ଟ ମଝିରେ ମଝିରେ କାମୁଡ଼ି ଦେଉଥିଲେ। ବିଆକୁ ପୁରା ପାଟି ଲଗେଇ ଖାଇ ଚାଲିଲେ। ଭାଉଜ ଆଉ ନ ସହିପାରି ମୋ ମୁଣ୍ଡକୁ ଜୋରରେ ତାଙ୍କ ଉତ୍ତେଜିତ ଗରମ ପିଆ ପରେ ମାଡ଼ି ଧରି ପାଣି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତାଙ୍କ ରସ ଚାଟି ଦେଇ ଉପରକୁ ଉଠି ଆସିଲି। ତାଙ୍କ ବିଅରୁ ସେମିତି ରସ ବୋହୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ବାହାର କରି ତାଙ୍କ ପିଆକୁ ଆଡ଼େଇ ଦେଇ ପୂରେଇ ଦେଲି। ସେ ଧୀରେ ଆହା ବୋଲି ଚିଲେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଟିରେ ହାତ ଦେଇ କାନ ପାଖରେ କହିଲି, ଭାଉଜ ସେମାନେ ଉଠିଯିବେ, ପାଟି କରନି। କ'ଣ କରିବି? ଭାଉଜ ଆଉ ଲୋଭ ସମ୍ଭାଳି ପାରିଲାନି ତୁମ ରସାଳିଆ ବିଆ ଦେଖିକି, ସେଥିପାଇଁ ପୂରେଇ ଦେଲି। ବିଆ ପୁରା ଲାଳୁଆ ଥିବାରୁ ବାଣ୍ଟା ସିନା ସେଦିନ କଣା ପଶିଗଲା। ବିଆ ପୁରା ଲାଳୁଆ ଥିବାରୁ ବାଣ୍ଟା ସଟକିନା ପଶିଗଲା। ତାପରେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ପୂରେଇ ହେଇ ଚାଲିଲି। ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦୁଧ ଦହି ଚାଲୁଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଲିପ୍ କିସ୍ କରି ଜୋରରେ ଭାଣ୍ଡକୁ ଧକ୍କା ଦେଇ ଚାଲୁଥାଏ। ଭାଉଜଙ୍କ ବିଆ ଆଉ ଥରେ ପାଣି ଛାଡ଼ିଥିଲା। ମୋ ଭାଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ବିଆ ରସରେ ପୁରା ଭିଜିକି ପଚ୍ ପଚ୍ ଶବ୍ଦ କରୁଥିଲା। ଭାଉଜ କେମିତି ଲାଗୁଛି ପଚାରିବାରୁ ସେ ମୋ ଓଠରେ ଲିପ୍ କିସ୍ କରି କହିଲେ, ବହୁତ ମଜା ଲାଗୁଛି। ତୁମ ଭାଣ୍ଡ ଯେମିତି ମୋ ବିଆ ଭିତରେ ପଶିକି କରୁଛି, ମୋ ଦେହ କେମିତି ହୋଇଯାଉଛି। ସେମିତି କିଛି ସମୟ ଲଗାତାର ଘେଉ ଘେଉ ମୋ ବାହାରିବା ସମୟ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ପଚାରିଲି, ଭାଉଜ ମୋର ବାହାରିବ, କେଉଁଠି ଛାଡ଼ିବି? ସେ କହିଲେ, ଭିତରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ। ତୁମ ଭାଇ ମୋତେ ପ୍ରାୟ କରନ୍ତି, ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ମୁଁ ମୋ ସ୍ପିଡ଼ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ 8-10 ଥର ଭିତର ବାହାର କରିବା ପରେ ମୋର ବାହାରିଗଲା। ସବୁ ତାଙ୍କ ବିଆରେ ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଆଉ ସେମିତି ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ତାଙ୍କ ବିଆ ଭିତରେ ପୂରେଇ କିଛି ସମୟ ଶୋଇ ରହିଲି। ବିଆରୁ କିଛି ରସ ବୋହିଯାଇ ତଳେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ସମୟରେ ପଡ଼ିଗଲା। ଭାଉଜ ସବୁତକ ରସ ପୋଛି ଦେଇ ମୋ ଭାଣ୍ଡକୁ ଧରି ସେଥିରେ ଲାଗିଥିବା ରସ ପୋଛି ଦେଇ କହିଲେ, ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ କଲଣି। ଆଜି ତୁମ ଜିନିଷଟା, କେତେ ଭଲ ଜିନିଷଟେ ରଖିଛ। ତୁମ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ପୁରା ଖୁସି ହୋଇଯାଉଥିବ। ମୁଁ କହିଲି, ହଁ ଭାଉଜ, ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାତ୍ର 2 ଥର କରିଛି। ତାପରେ ମୋତେ ନିଦ ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ସକାଳେ ଭାଉଜ ଆସି ଡାକିଲେ, କହିଲେ, କ'ଣ ଆଜି ନିଦ ଭାଙ୍ଗିବନି କି? ରାତିରେ କ'ଣ ସମୁଦ୍ର ନିଆଁ ଲିଭଉଥିଲ କି? ମୁଁ ଟାଇମ୍ ଦେଖେ ତ, ସମୟ ଆସି 9ଟା ବାଜିଲାଣି। ବିଛଣାରୁ ଉଠି କହିଲି, ହଁ ଭାଉଜ, ବହୁତ ବେଳ ହୋଇଗଲାଣି। ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲି, କାଲି ରାତିରେ ଜଣଙ୍କ ବିଆରେ ନିଆଁ ଲିଭଉଥିଲି ତ, ସେଥିପାଇଁ ଲେଟ୍ ଯାଏଁ ଶୋଇଗଲି। ସେ ମୋତେ ଚାହିଁ ଟିକେ ହସିଦେଲେ ଆଉ ମୋ ରୁମ୍ ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ଭାଉଜ ସେଦିନ ଅପରାହ୍ନରେ ପଳେଇଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ରଖିଥିଲି। ସମୟ ମିଳିଲେ ତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୁଏ। ଏଇ କିଛି ମାସ ତଳେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା। ଭାଉଜଙ୍କୁ ଯାଇ ତାଙ୍କ ଘରେ ଦେଇକି ଆସିଛି। ସେ ବିଷୟରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଷ୍ଟୋରିରେ କହିବି।